अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू टीवी न्यूज़ चैनल में हूं आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। संगारेड्डी में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा तेलंगाना अक़लियती इक़ामती जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम का इफ्तिताह आज रुकने पार्लिमान मेदक मिस्टर के प्रभाकर रेड्डी, रुकने असम्बली संगारेड्डी मिस्टर चिंता प्रभाकर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट मेदक मिस्टर प्रभाकर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना अक़लियती इक़ामती जूनियर कॉलेजेस और स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इब्तिदा में हर असम्बली हल्के में एक स्कूल कायम किया जा रहा है, जबकि मुस्तक़बिल में इसको तवस्सी देते हुए हर मंडल में कायम किया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सरकारी स्कूल्स में मुसाबिक़त का माहौल देखा जा रहा है। मिस्टर चिंता प्रभाकर एमएलए संगारेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की तरक्की के लिए बुनियादी सतह पर इक़दाम कर रही है। अक़लियती इक़ामती स्कूल्स व कॉलेजेस का क़याम इसी कड़ी का एक हिस्सा है। तालीम के ज़रिए ही गुर्बत व पसमानदगी का ख़ात्मा मुमकिन है। जनाब MG अनवर सदर MPJ मुत्तहिदा ज़िले मेदक ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियती इक़ामती तालीमी इदारों के क़याम के अलावा दीगर कई एक अक़लियती बहबूद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। ताहम साथ ही साथ मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी की जानिब भी चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव को ख़ुसूसी तवज्जो देना चाहिए। लीजिए इफ्तिताही तक़रीब आपके सामने है, मुशाहिदा టైంకి వస్తావా ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఒక నిమిషం ఓకేనా? అందరూ ఓకే అరిఫాన్ ఓకేనా? ले बेटा, फिर ले ले। నిలవకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఇంతమంది ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కాలే కాకా తర్వాత ప్రేయర్ సిక్కురం ఒకటే స్టడీ కాకుండా
మన జేబు నుంచి ఖర్చు పెడితే మీకు బాధ్యత ఉంటుంది. అరే నేను డబ్బులు పెట్టా నాకు పాటు బ్యాగులు పెట్టాడు ఒకసారి రైట్ అన్న చదువుకుని ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లి వెసులుబాటు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఈ విధంగా ఉన్నత కాలేజీలను ఏర్పాటు చేసి ఉచితంగా అందరికీ మరి అన్ని రకాల రెసిడెన్షియల్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేసి ఒక్కొక్క విద్యార్థిపై మరి సపరేట్ బడ్జెట్ ఇస్తూ చదువుకుని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి మనమంతా కృతజ్ఞతా బద్దులమై ఉండాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, దయచేసి ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ఈ సహాయాన్ని మరి వృధాగా పోనివ్వకుండా మీలో మీ ప్రతిభను వృత్తి పోతా ఉన్నా. మరి దానికి సంబంధించి విద్యార్థులను కూడా ప్రతి విషయంలో మరి కనిపెట్టుకొని వారిని ప్రోత్సహిస్తూ అధ్యాపక బృందం కూడా వారిని ఎంకరేజ్ చేయాలని సందర్భంగా వారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, మరొకటి చాలా బ్రహ్మాండంగా అన్ని వసతులతో ఈ లోటు లేదనే విధంగా మరి ప్రభుత్వం ఈ విధంగా సహకరించడం అభినందనీయం. ఈరోజు మీ లైబ్రరీ కానీ మీ కిచెన్ డైనింగ్ రూమ్ కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆధునిక వసతులతో. మరి లైబ్రరీ కూడా స్పెషల్గా మీకు అంత మంచిగా అంటే టేబుల్ సిస్టమ్, బుక్ ర్యాక్ సిస్టమ్ కూడా చేయడం నిజంగా అద్భుతం. మరి దీన్ని మీరు ఒక మంచి అవకాశంగా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను విద్యార్థులను కోరుతా ఉన్నాను. तालीमी मैदान में टीआरएस गवर्नमेंट जहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल कायम की थी, वहाँ पर कॉलेज भी कायम होने जा रहा है। इसके लिए हम मशहूर हैं कि मुसलमान कभी एहसान फरामोश नहीं होते। जो भी हुकूमत जो भी उनके साथ रवैया अख्तियार करती है उसका ज़रूर बदला देते हैं। और जहाँ पर यह खुशी का मौका है कि तालीमी मैदान में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, वहीं पर मुसलमान ये आस लगाए बैठे हैं कि हमारे सीएम साहब 12% रिजर्वेशन के मामले में क्या पहल कर रहे हैं, इसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। और जिले संगारेड्डी में 2 मुकामात पर कॉलेज कायम किए हैं। उसके लिए हमारे एमपी साहब और एमएलए साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने कोशिश की। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि बहुत सारे बच्चों को इस कॉलेज में दाखिला दिलाएं, उनको तालीम से आरास्ता करने की हम कोशिश करें। हुकूमत ये जो रियायतें और ये
ये कॉलेज कायम कर रही है, इसमें हम भरपूर ताउन देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को इसमें दाखिला दिलाएं और आला तालीम की तरफ पहुँचाएँ। जैसा कि वादा किया गया था, इसमें तो पेशकदमी हो रही है, लेकिन दूसरे वादे की तरफ भी तवज्जो दें तो ये ज़्यादा मुनासिब है। और इसके साथ ही जो मुझे मौका दिया गया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। टीआरएस ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యా విధానంలో పెను మార్పులు తీసుకొచ్చి ఏ ఒక్కరికి నష్టం జరగకుండా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి విద్యతోనే సాధ్యమని నమ్మి విద్యకు సంబంధించినటువంటి విలువలని మరింత పెంచడానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాధాన్యత ఏ దేశమైనా ఈరోజు ఏ రాష్ట్రమైనా విద్యతోనే అభివృద్ధి చేయబడి పూర్తిగా నమ్మినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో గురుకుల పాఠశాలలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని దేశానికి ఒక ఆదర్శవంతంగా దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలు పూర్తిగా తీసుకునేటట్టుగా ఆ స్థాయిలో ఈరోజు గురుకుల పాఠశాలలు పెంచి మైనారిటీలకు సంబంధించినటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో 119 నియోజకవర్గాల్లో నియోజకవర్గానికి ఒకటి ఇస్తే సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి ఒకటి గర్ల్స్ కి ఒకటి బాయ్స్ కి సదాశివపేట సంగారెడ్డికి ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో 2 సంగారెడ్డికి ఇవ్వడం కూడా నిజంగా కూడా చాలా సంతోషం. హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విద్య విషయంలోనే కాకుండా ఈరోజు సంక్షేమానికి సంబంధించి కూడా హాస్టల్లో చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులకి గత ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి ఆ హాస్టల్లో అన్నం తినాలంటే ఆ దొడ్డు బియ్యంతో ఈరోజు ఆ అన్నం ఉడికినటువంటి అన్నంతో కడుపు నిండేటటువంటి పరిస్థితి కాక తింటే కడుపు నొప్పి వచ్చేటటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గౌరవనీయులు ఈటెల రాజేందర్ గారు కూడా హాస్టల్లో చదువుకున్నటువంటి ఆ రోజులన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకొని ఆ పరిస్థితి వాళ్ళ భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు ఏ విద్యార్థి కూడా రావద్దన్న ఉద్దేశంతో హాస్టల్లో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి పౌష్టిక ఆహారం అందించడంలో ఈ రాష్ట్రం దేశానికి ఒక ఆదర్శం. అదే కాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు విద్యా విషయంలో చాలా పెద్దగా ఖర్చు పెడుతూ విద్యకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఈరోజు స్కూల్స్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పాఠశాలలన్నింటినీ కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ జూనియర్ కాలేజ్ వరకు ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఈ రాష్ట్రం మొత్తంలో 10 రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీలు ఇస్తే ఈ జిల్లాకు సంబంధించే జైరాబాద్ నియోజకవర్గానికి ఒకటి, సంగారెడ్డిలో ఒకటి ఇవ్వటం కూడా ఈరోజు హర్షించదగ్గటువంటి విషయం. ఈరోజు ఈ హాస్టల్లో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి 1,50,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హాస్టల్లో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి పుస్తకాలు కానీ బట్టలు కానీ ఈరోజు వాళ్ళకి పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడం కానీ ఈ కళాశాలలో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రేయర్ చేసుకోవడానికి సంబంధించిన ఒక గది కానీ ఈ హాస్టల్లో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ విషయంలో ఒక పాయింట్ అంతా ఇబ్బంది లేకుండా 24 గంటలు సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఎక్కడ ఏది జరిగినా ఇమ్మీడియట్గా దానికి స్పందించే పరిస్థితులు ఈ కళాశాలలో ఉంటాయి. అదే కాకుండా ఈరోజు ఈ కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఎవరికన్నా ఏదైనా కొంచెం అనారోగ్యం చెందితే వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా నర్సు కూడా మేల్ నర్సు కూడా ఈ కళాశాలలో ఉంటాడు. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి వైద్య పరీక్షలు చేయించడం కానీ వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి మందులు అందించడంలో కానీ ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడటం అనేది కూడా కళాశాలలో జరుగుతుంది. ఇంత గొప్పగా ఈ సంస్కారాలన్నీ కూడా నేర్పించేటటువంటి ఈ కళాశాలలో మీరందరూ కూడా మీ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకునేదానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యాపక బృందం కూడా అంకిత భావంతో పనిచేస్తారనే దానికి కూడా ఎక్కడ అనుమానం లేదు. చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఏదన్నా ఏడిస్తే ఫలానా వస్తువు కావాలి నాకు, ఇది ఇవ్వకపోతే నేను అన్ని వస్తువులు పడగొడతాను చెప్పాలని మనం చూస్తాం. చిన్నప్పుడు ఏదన్నా నాకు ఒక ఏదైనా బొమ్మ కావాలి, అది ఇవ్వకపోతే ఇంట్లో టీవీ వలగొట్టమో ఇంకేదో వలగొట్టమో. కానీ అంతిమంగా మనం సంస్కారం కనుక ఆ విద్యార్థులకు అందించకపోతే జీవితాంతం వాళ్ళు ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి మంచి సంస్కారాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ కళాశాలలో
ఇక్కడ వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా బాగా చదువుకొని ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఖ్యాతిని మరింత పెంచే విధంగా మీరు భవిష్యత్తులో ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగేటట్టుగా మరి మీరు చూడాలి. మరి ప్రభుత్వం కూడా మరి విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి చదువులకు సంబంధించి కూడా 20 లక్షల రూపాయలు ఓవర్సీస్ ద్వారా విదేశాలకు వెళ్ళి మాస్టర్ డిగ్రీ చేసే వాళ్ళకు కూడా మరి ఈ ఆర్థిక సహాయాన్ని పూర్తిగా గ్రాంట్ రూపంలో అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర మరి విలువలతో కూడుకున్నటువంటి చదువులు అందిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధిలో కానీ సంక్షేమంలో ఈ దేశానికి ఆదర్శంగా ఉంటున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రం మరి ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో రైతుకు సంబంధించి కానీ విద్యార్థులకు సంబంధించి కానీ హాస్పిటల్స్ విషయంలో కానీ అన్ని రకాలుగా కూడా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ముందుంది. మరి అక్కడ ఎక్కడ కూడా అనుమానం లేదు. మీరు కూడా మరింత మరి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇంత గొప్పగా మరి చదివించేదానికి ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి మరి పేరుకి మరి మరింత ఉన్నతంగా కీర్తి తీసుకొచ్చే విధంగా మీరు బాగా చదివి మీ తల్లిదండ్రులకు సంబంధించినటువంటి ఆశయాలు నెరవేరేటట్టుగా మీ కళ సాకారం చేసుకునే దానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో మీరు మరింత ఉన్నతంగా ఎదగాలని చెప్పడానికి మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఆశీర్వదిస్తూ మరి మీరు ఈ కళాశాలలో ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎవరికి చెప్పినా మీ ఇబ్బందులు ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామనేది కూడా ఈ సందర్భం తెలియజేస్తూ మరి మీకు మళ్ళొక్కసారి ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. స్కూల్ అంటున్నా మరి ఎవరికి ఉండేది కాదు. నేను కొత్తగా ఎంపీ అయినప్పుడు చాలా హాస్టల్స్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ పోయినా ఎక్కడ కూడా 10 మంది 20 మంది కూడా కనబడకపోయింది. మరి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఏమో ప్రిన్సిపాల్ తోటి హెడ్ మాస్టర్ తోటి అడిగేవాళ్ళం బాబు కొంచెం నిశ్శబ్దం ఉండదు. ప్రిన్సిపాల్ కానీ హాస్టల్ వాళ్ళని అడిగేది ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నామా ఇంతే మన తక్కువ పిల్లలు ఉన్నారు మీరు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే ఏం చేయాలి సార్ ఎవరు వస్తలేరు మా హాస్టల్కు మా స్కూల్స్కి వాళ్ళు వస్తలేరు మా టీచర్లు అందరూ కూడా ఊళ్ళో కొట్టి గల్లీలో కొట్టి తిరిగి పిల్లలు పడతాస్తున్నారు అని మా సమాధానం చెప్పింది. టీచర్లు స్టాఫ్ సగం మంది ఉండేది స్కూల్లో వెళ్తుంది. ఎక్కడ లేదు మిగతా స్టాఫ్ అంటే విద్యార్థులను తీసుకురావడానికి ఊళ్ళో పేరెంట్స్ తీసుకురావడానికి విలేజ్లోకి వెళ్ళి పిల్లలను తీసుకురావడానికి మరి వాళ్ళు ట్రైన్. మరి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు మన హాస్టల్స్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ టైం హిస్టరీలో ఇప్పటి వరకు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్లో కానీ స్కూల్స్లలో కానీ కొత్త పెట్టిన మైనార్టీ కాలేజీలు కానీ మైనార్టీ స్కూల్స్ కానీ మరి కోకోళ్ళు రోజు నా దగ్గర 50 మంది వస్తుంది. నాకు స్కూల్లో సీట్ కావాలి హాస్టల్లో సీట్ కావాలి రికార్డు ఫస్ట్ టైం మరి మన చరిత్రలోనే ఫస్ట్ టైం ఇది. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో సీట్ అడగడము గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ అడగడము మరి హాస్టల్లో సీట్ అడగడం మరి ఇప్పటి వరకు హిస్టరీలో లేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ స్టేట్ కేసీఆర్ గారి ఏదైతే పెట్టిందో పాలసీ మరి దేశంలో ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్టల్ ఉండాలంటే భయపడుతుంది. ఇంతకుముందు నేను గత 3 సంవత్సరాలు చూసిన ఎవరైనా వస్తే నారాయణ సీట్ కావాలి శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో సీట్ కావాలి సెంట్ ఫ్రాన్సిస్లో సీట్ కావాలి కళాని స్కూల్లో సీట్ కావాలని చెప్పి మాతో ఫోన్ చేయించేది రికమెండ్ లెటర్ ఇప్పించేది. ఇప్పుడు ఉంటాయిపోయింది. ఆ గవర్నమెంట్ ఇంటిపేర్లో కావాలి పెద్దపేర్లో కావాలి సంగారెడ్డి కావాలి జైరాబాద్లో కావాలి అంటే సీట్ ఇప్పిస్తామా అని చెప్పి మరి ఈ రోజు అడుగుతున్నారు. అంటే ఒక 3-4 ఇయర్స్లోనే ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంత మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంత మంచి ఫర్నిచర్ మంచి ఫ్యాకల్టీ డార్మెంటరీ మరి ఒక కిచెన్ మంచి రైస్ ఇవన్నీ మంచి స్టాండర్డ్ రైస్ మంచి వెజిటేబుల్స్ నాన్ వెజ్ తోటి ఈరోజు పిల్లలకు మరి మెరుగైన మరి ఈరోజు అందించడం జరుగుతున్నది. ఇంత మంచి ఏ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో కూడా ఇలా 50% కూడా ఫెసిలిటీస్ లేవు. ఇంకైనా చిన్న చిన్న రూమ్లు సరైన ఫుడ్ ఉన్నది సరైన కుక్ ఉండడు ఫ్యాకల్టీ ఉండాలి అన్నట్టు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదివిన డిగ్రీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఫ్యాకల్టీ కింద వాళ్ళు ట్రైన్ చేసుకుంటారు. మరి మన గవర్నమెంట్ కాలేజీలలో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో మంచి BA PhD చేసిన వాళ్ళు MPhD చేసిన వాళ్ళు మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో రాసిన వాళ్ళు మరి క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టాఫ్ మనం ఈరోజు తీసుకుంటున్నాం. మరి ఇదంతా